چین اور پاکستان کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنائیں گے۔ دونوں ممالک کا جوائنٹ ایکشن پلان تیار، سرمایہ کاری میں تعاون بڑھایا جائے گا، چین پاکستان کی مالی معاونت کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات، سی پیک فیز 2 کے مشترکہ حکمت عملی پر کام جاری رکھنے پر اتفاق، 5 نئے کوریڈورز کی ترقی پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحاتی کوششوں کی کامیابی چین کے تعاون سے ہی ممکن ہوئی، جلد چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز متعارف کروائیں گے۔ بیجنگ سرمایہ کاری کانفرنس میں 300 پاکستانی اور 500 چینی کمپنیز کی شرکت کا اعلان۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں سی پیک فیز 2، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان۔ چینی وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے وزیر صنعت آئی ٹی لی چیانگ کی ملاقات بھی ہوئی۔ صنعت، زراعت، تجارت، آئی ٹی، کان کنی اور معدنیات میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. China and Pakistan signed CPEC agreement. $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan. China is a sincere and true friend of Pakistan who has stood by Pakistan through thick and thin, difficult times. پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح، کوئی سمجھوتا نہیں کرے گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا کہ آج ہم سی پیک 2 کی لانچنگ کے لیے تیار ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ بزنس ٹو بزنس کانفرنس دو طرفہ مضبوطی کی عکاس ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت $35 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ چین کے تعاون سے اورنج ٹرین اور مختلف ڈیمز کی تعمیر ہوئی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں 3 سال میں توانائی بحران پر قابو پا لیا۔ زراعت اور صنعت بحال ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں 21 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تحت $4.2 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ گجرات میں بادل برسے 1 روز گزر گیا، شہر کے مختلف مقامات سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ سیلاب نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ پپری لہروں سے مدینہ سیدہ میں ڈی سی حفاظتی بند ٹوٹ گیا، شہر کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا۔ ظہور الہی اسٹیڈیم سمیت اہم علاقے 3 فٹ پانی میں۔ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ جیل، سرکاری دفاتر میں بھی پانی داخل۔ گجرات جیل سے کئی قیدی لاہور اور گوجرانوالہ منتقل۔ پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتیوں کا استعمال۔ ماجرا پولی سے نالا بھنڈر تک 1.5 کلومیٹر طویل خندق کھود کر پانی کی نکاسی کی کوشش۔ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ملہو کھوکھر کی طرف بھی خندق کھودی گئی۔ تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت کا شہر میں سیلابی صورتحال کا نوٹس، ہنگامی بنیادوں پر نکاسیاب کے لیے 1 کلومیٹر عارضی برساتی نالے کی تعمیر کا آغاز۔ شہریوں کا غفلت کے مرتکب سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پانی اتنا گجرات میں ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، صرف نیوز پہ دیکھا تھا سیلاب کا، اور لیکن گجرات کے شہری اس ٹائم بہت ہی مشکلات میں ہیں، اور پانی بڑھتا جا رہا ہے کافی، اور اس طرح شاپ پہ بھی جانا مشکل ہے۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہیں آیا، مسلسل تیسرے دن دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، ہنگامی الرٹ جاری۔ ہیڈ خان کی، ہیڈ قادرآباد، چنیوٹ میں سیلابی صورتحال۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح بلند، قصور کے قریب 18 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ کمال پورہ بستی میں 7 سے 8 فٹ پانی موجود، شہریوں کی مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ چناب کی بپری لہروں سے تباہی، ملتان میں سیلابی صورتحال سنگین، حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی نے شیرشاہ کی بستیوں کو ڈبو دیا۔ مظفر گڑھ روڈ کے دونوں اطراف پانی، چناب پل پر ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گادرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل۔ بستیوں میں ہزاروں افراد پھنس گئے، متاثرین کا ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ اونچ شریف میں بھی صورتحال خراب، درجنوں مکان اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ شہر سلطان میں پانی عبداللہ شاہ سپورٹس کمپلیکس میں داخل۔
जलालपुर भट्टियां के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। बिराज पर दबाव बढ़ने से इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फीट तक जा पहुंची। सांदा निजाम के फासले बंद से पानी रसने लगा है। भारी मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। बिहाड़ी के मकाम पर दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियानी और जमलीरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावन नगर के करीब दरिया सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी कादरी मिल, कमरदीन, बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भूखा वतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम। मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरियाए रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंडी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फीट से जायद पानी। सातुवाल, अली लंगा, कतरवाल समेत 20 देहात ज़ेरियाब। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। कबीरवाला के मकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं। कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिली है। सो डंगरन पा देवी या बच्चों खिला दे। कल दे लेके चले गए अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। बच्चे तो वही भुखे ने साडे फ्लाट दे विच लोड़ते हैं माल ने घाह नहीं मिल रहा। बच्चे साडे रोजी नहीं मिल रही। मकान ही गिर गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों के सिलाम मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आरजी पनाह गाँव में सहूलियात के फकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकूम देने की अपील। पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान। हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर। DG PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं। सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद है शिगाफ नहीं डालना पड़ेगा। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ा है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होगा। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी। आपकी आंखों को क्या हुआ? आंखें खराब है? फादर साहब इसको अगर देखें इस बच्ची की आंखें ठीक है। दिखाओ ये कब से ऐसे आपकी आंखों को? हाँ 2 दिन हो गए। क्या होता है? बारिश होती है, पानी आता है, क्या होता है? बारिश होती है, अपने हाथ नहीं लगाना और अपने हाथ बार बार धोने हैं। प्लीज अभी उसके भेजें किसके देखे इस पॉइंट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोम में फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप्स में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। RC क्लासरूम में भी गई। बच्चों से बातचीत भी की और तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड कैंप में मौजूद ख़वातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की कमीज पर दस्तखत भी किए। कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कसूर का दौरा करेंगे।
चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरंड के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घुटू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम, ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाबशाह में सकरंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मज़ीद देहात से इनखला जारी। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है, उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से पजीराई की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मूजो रेला दर्जनों घरों को बहा कर ले गया। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी के नजर हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़री राजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई हैं। .365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की इमामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, मरदान, मालाकंड में भी ज़लज़ला। अटक, मियांवाली, बहावलपुर, मुल्तान, टेक्सला, वाकेंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपये, आटे की 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत के गंदम के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पीरा को गंदम की ज़हीरांदोज़ी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़हीरांदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है।
امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی بجائے پاکستان کی جانب ہونے لگا۔ عالمی منظرنامے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ۔ پاکستان امریکہ کے لیے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اہم کردار کا حامل ہے۔ حالیہ پاک بھارت تنازع نے عسکری طاقت کے حوالے سے امریکی سوچ بدل دی۔ امریکہ پاکستان تعلقات کے فروغ سے مشترکہ مفادات کی ہم آہنگی مزید بہتر ہو گئی۔ امریکہ اب بھارت کو جنوبی ایشیا میں متبادل شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ امریکی ترجیحات میں تبدیلی بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ بھارت کا مذاکرات سے مسلسل انکار امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مستقل بے یقینی اور بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان اور ایماندار ججوں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ 77 سال میں جو عدلیہ نے کام کیا وہ قابل فخر نہیں۔ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، ملک میں آئین کے بالادستی نہیں، ایلیٹ کے اصول ہیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر حلف لیا ہے، میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ ہمیں اسکولوں میں بھی سچ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بننے کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا بھانجا شاہریز کوٹ لکھپت جیل سے رہا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 1 لاکھ کے ضمانتی مشلقوں کے عوض شیر شاہ کی ضمانت منظور کی۔ رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں کا موٹر وے M5 پر دھاوا۔ نواز آباد کے قریب موٹر وے سے گزرنے والی گاڑیوں پر جدید ہتھیاروں سے اندھادھند فائرنگ۔ 3 افراد شدید زخمی، گولیاں لگنے سے 6 گاڑیوں کو نقصان، ٹائر پھٹ گئے، شیشے ٹوٹ گئے۔ ڈاکو 10 افراد کو اغوا کر کے بھی لے گئے، زخمی اسپتال منتقل، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔